آئیں ہم جلدی سے خدا کے کلام کی طرف مڑیں اور میرے ساتھ نکالیے ایوب نبی کا صحیفہ 13ویں باب کی 15ویں آیت۔ نکال لیا ہے؟ جنہوں نے نکال لیا بولے آمین۔ لکھا دیکھ وہ مجھے قتل کرے گا، میں انتظار نہیں کروں گا، بہرحال میں اپنی راہوں کی تائید اس کے حضور کروں گا، یہ بھی میری نجات کا باعث ہوگا کیونکہ کوئی بے خدا اس کے سامنے نہیں آ سکتا۔ خدا کے پاک کلام پر پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔ آمین۔ سنیے گا، یہ بڑا خاص مضمون ہے، خداوند پر بھروسہ کرنا اس وقت جب حالات برے ہوں۔ ہمارا ایمان کب مضبوط ہوتا ہے؟ جب ہم مشکلات میں سے جب ہم مشکلاتوں میں، پریشانیوں میں سے گزرتے ہیں، ہمارے ایمان کو مضبوطی ملتی ہے۔ انگلش میں لکھا ہے though he slay me yet will I trust in him۔ اس کا اردو ترجمہ یہ ہے وہ مجھے قتل بھی کرے تو کیا میں اس پر بھروسہ کروں گا، کیا میں اس پر توکل کروں گا۔ اور آگے بڑا خوبصورت ہے، پوری ورس بڑی کمال کی ہے اور لکھا ہے but I will maintain my own way before him۔ اس کا دوسرا حصہ یہ ہے لیکن میں اپنی راہیں اس کے حضور رکھوں گا، وہ مجھے کیا کرے؟ قتل کرے تو کیا میں اس پر بھروسہ کروں گا۔ اس حوالہ کے اندر ایوب کا دل کی نمائندگی ہو رہی ہے۔ ایوب یہ کہہ رہا ہے کہ خداوند اگرچہ مشکل آئے، پریشانی آئے، لیکن میں تجھ پر بھروسہ کروں گا، میں تجھ پر توکل کروں گا، میں تجھ پر ایمان رکھوں گا۔ پہلا ہمارا پوائنٹ یہ ہے ایوب کا نہ ہلنے والا بھروسہ۔ نہ ہلنے والا بھروسہ کیسے ہے؟ اس کی فیملی، پہلی غور سے سنیے، اس کی فیملی گئی، اس کی دولت گئی، اس کی صحت گئی، اور جو اس کے دوست تھے وہ بھی اس کے خلاف ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ پریشانیاں تجھ پر اس لیے آ رہی ہیں کہ تو نے کوئی برا کام کیا ہے، تو نے کوئی ایسا خدا کے حضور کام کیا ہے جس سے خدا ناراض ہے، جس سے خدا تجھ سے ناراض ہے، تیری زندگی میں ایسا کوئی کام ہوا۔ ایوب کے دوست آئے اور انہوں نے بھی آ کر ایوب پر الزام لگانا شروع کر دیا۔ میرے عزیزو غور سے سنیے اس بات کو، کیا جب آپ کی دولت، آپ کی صحت، آپ کی فیملی، آپ کے بچے، آپ کا خاندان، آپ کی دولت، آپ کے بھیڑ بکریاں، آپ کے اونٹ ہیں اور جن لوگوں کے ساتھ آپ کی دوستی ہے وہ بھی آپ کے خلاف کھڑے ہو جائیں، آپ کا ایمان کیسا ہوگا؟ جب آپ کا سب کچھ چلا جائے۔ ایوب کا نہ ہلنے والا ایمان، نہ ہلنے والے ایمان میں سب کچھ اس نے ختم کر دیا ہے لیکن وہ اپنے ایمان پر قائم ہے۔ سب کچھ چلا گیا ہے لیکن ایمان پر قائم ہے۔ سب کچھ چلا گیا ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اسی کل کی بات ہے، کل پچھلے چھٹے مہینے میں ایک نوجوان جس کا نام عاصم غلام تھا، چھٹے مہینے اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ مر گیا۔ سنیے گا، اور اتنا غم تھا، بہت بڑا غم تھا، لیکن کیا ہوا کہ 10ویں مہینے کی 19 تاریخ کو کیا ہوا کہ اس کے ابو کی بھی ڈیتھ ہوگی کل۔ اب دو اموات کو ہم ایک ہی جگہ دیکھ رہے تھے، ایک ہی گھر کے اندر دو موتیں، اور دونوں گھر کے سربراہ تھے اور دونوں گھر کو لے کر چلتے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ 5 مہینوں کے اندر 2 لوگوں کی ڈیتھ ہوئی۔ اب سنیے گا، جو لوگ روحانی طور پر یا جن کے اندر ہمدرد دل ہے یا جن کے اندر رحم والا دل ہے، وہ اس جگہ پر کھڑے نہیں ہو سکتے کیونکہ دونوں ہی لیڈر تھے اپنے گھر کے۔ اب سنیے گا، ان دونوں کی قبریں بھی اکٹھی بنائی گئی۔ کل میں نے اب جب آخری دعا کی، اس کے بیٹے کی قبر اور اس کے باپ کی قبر اکٹھی تھی، آسم بھی وہاں پر موجود تھے۔ سنیے گا، وہ ایک ناقابل یقین کیا تھا؟ درد تھا، اور اس کو سہنا، اس کو برداشت کرنا انسانی طاقت سے باہر تھا، اور اتنا درد تھا، اتنا غم تھا۔ وہ بچیاں رو رہی تھی اپنے باپ کے اس تابوت کے اوپر، رو رہی تھی، اس کی بیوی رو رہی تھی، اور بڑا زیادہ غم تھا، صدمہ تھا۔ لیکن یاد رکھیے، اگر ہم اس غم کو ایوب کے غم سے کمپیئر کریں تو اس کی دولت، اس کے بچے، اس کی صحت، اس کا سب کچھ چلا گیا۔ اور اس نے کیا کہا، اور وہ یہاں تک کہتا ہے کہ اگر خداوند مجھے قتل بھی کر
اس کی بادشاہی، اس کا کلام، اس کی گواہی میں دینا نہیں چھوڑوں گا۔ میرے دوست، میرا ایمان نہیں ہلا سکتے، میری چیزیں جو چلی گئی ہیں یہ میرا ایمان چھین نہیں سکتی۔ میں اپنی ساری راہوں میں خداوند کا انتظار کروں گا۔ اتنا بڑا ایمان ہے۔ کیا کہیں گے جس کے بچے چلے گئے ہیں، کسی عورت کے شاید جوان بیٹا مر جائے تو وہ شاید بڑا روئے چلائے، لیکن یہاں پر تو سینیریو ہی ڈیفرنٹ ہے۔ اور ایوب ساری تصویر نہیں دیکھ رہا کہ خدا کیا کرنے والا ہے۔ میری عزیزو، اس بات کو یاد رکھیے، ایماندار ساری تصویر نہیں دیکھ رہا ہوتا کہ خدا کیا کام کر رہا ہے، لیکن ایوب یہ کہہ رہا ہے وہ مجھے قتل بھی کر لے تو بھی میں کیا اس کا انتظار کروں گا۔ اور دوسری جگہ پر کہتا ہاں میں اس کا انتظار کروں گا۔ بہرحال میں اپنی راہوں کی تائید کیا کروں گا؟ اس کے حضور کروں گا۔ ایوب کا نہ ہلنے والا ایمان۔ ہم میں سے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو خدا پر اس وقت بھی بلیو کریں گے جب سب کچھ چلا جائے، جب سب کچھ نہ ہو۔ بڑا مشکل ہے اپنے منہ سے کہنا میں خدا پر ایمان رکھوں گا۔ اگر کسی کے دو ہی بیٹے ہوں اور وہ مر جائیں، کیا وہ خدا پر ایمان رکھے گا اس وقت؟ نہیں، وہ کہے گا یہ میری شاذوری تھی، یہ میری طاقت تھی، اب میں بچے کہاں سے لاؤں گا، میں بھی بوڑھا ہو گیا ہوں۔ اس وقت ایمان رکھنا خدا پر۔ ہم ادھر دیکھیے، ہمارا ایمان ڈولا ڈول ہو جاتا ہے اگر وہ ہمیں شفا نہ دے۔ ہم شاید جادوگروں کے پاس چلے جاتے ہیں، سیانوں کو ڈھونڈتے ہیں، بابوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ شاید کچھ لوگ کہتے ہیں خدا دعائیں بڑی کروا لیں گے، اب دوسرا طریقہ بھی آزما لو۔ یہاں پر سینیریو بڑا ڈیفرنٹ ہے۔ سینیریو کیا ہے؟ سب کچھ چلا گیا ہے، دولت، فیملی، صحت، اور یہاں تک کہ لکھا اس کے زخم ہو گئے۔ اور کیا ہوا؟ کیڑے کیا کرتے تھے؟ اس کے زخموں پر چاٹتے تھے۔ کتنی بڑی مشکل ہے۔ میں آپ کو اگر آپ اپنا ایمان کمپیئر کریں ایوب کے ایمان سے، آپ کو اپنا ایمان کتنا کو لگے گا؟ ہاں، بالکل چھوٹا۔ ہمارا ایمان کتنا کو ہے؟ ہم عبادت نہیں آ سکتے، ہم خدا کے لیے کیا ہم خدا کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، ہم خدا کے لیے جیب نہیں کھول سکتے، خون نکالنا تو دور کی بات۔ ہم خدا کے لیے یہاں پر ہمیں ایک رول ماڈل ملتا ہے، وہ کہتا ہے اگر خداوند مجھے قتل بھی کر دے تو بھی میں اس کا کیا کروں گا؟ سارے بولیے کیا کروں گا؟ سنیے گا، دوسرا، یہ پہلا ہمارا پوائنٹ ہے ایوب کا نہ ہلنے والا۔ سارے بولیے ایوب کا، سارے بولیے ایوب کا، وہ مجھے قتل بھی کر لے تو بھی میں اس کا کیا کروں گا؟ انتظار کروں گا۔ کیا ادھر دیکھیے، میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے، میری طرف دیکھیے سارے لوگ، کیا آپ بتائیے قتل ہو کر اس کو وہ کہاں پر خدا نظر آئے گا؟ اس کا بلیف سسٹم چیک کریں کتنا زیادہ ہے۔ وہ کہتا میں اس دنیا میں نہ بھی رہوں تو بھی مجھے پتا ہے کہ خداوند بھلا ہے۔ تو بھی وہ جانتا ہے کہ خدا بھلائی کرے گا، خدا بدی نہیں کرے گا۔ ہمارا ایمان کیسا ہے؟ ایوب کا faith in the midst of confusion، ایمان اس وقت رکھنا جب کنفیوژن ہے۔ کنفیوژن کس کی؟ اور سے سنیے، ایوب نہیں جانتا کہ یہ مسئلے کیوں ہو رہے ہیں۔ ایوب کو نہیں پتا کہ آسمان پر میٹنگ ہوئی ہے اور اس میٹنگ میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کا سب کچھ لے لیا جائے اور یہ تیرے نام پر کفر بکے گا۔ کیا آپ چیزوں سے پیار کرتے ہیں؟ کیا یا آپ خداوند سے پیار کرتے ہیں؟ اس نے کہا یہ اگر سب کچھ لے لیا جائے، اس کی دولت لے لی جائے، اس کا پیسہ لے لیا جائے، اس کی عزت لے لی جائے، شیطان کہہ رہا ہے یہ تیرے منہ پر کفر بکے گا۔ یہ تو چیزیں لے
देनों की वजह से तेरी तारीफ कर रहा है। ये तो चीजें तू देना बंद कर दे, इसको भूख दे, ये तेरे नाम पर कुफर बकेगा, ये तेरे नाम पर के खिलाफ बोलना शुरू कर देगा। इसका रिज़्क बंद कर दे, इसका रोटी बंद कर दे, इसकी इज्जत बंद कर दे, इसके दोस्तों को इसके खिलाफ कर दे, फिर क्या होगा? ये तेरे नाम पर कुफर बकेगा। अय्यूब गौर से सुनिएगा, अय्यूब को नहीं पता कि आसमान पर एक मीटिंग हुई है और उस मीटिंग में ये कहा गया है कि इसका अगर सब कुछ ले लिया जाए तो ये कुफर बकेगा। सुनिए, खुदा ऊपर से देख रहा है। बड़ी दफा कुछ चीजें हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन खुदा काम कर रहा है। अय्यूब ये जानता है कि मेरा खुदावंद इन सारे हालातों के पीछे है और वो मुझे कभी भी फेल नहीं होने देगा, कभी भी नाकाम ना होने देगा। अगर रोटी मिले या ना मिले, मैं खुदा की सिताइश करूंगा। कपड़ा मिले या ना मिले, मैं खुदा की सिताइश करूंगा। बच्चे हो या ना हो, मैं खुदा की सिताइश करूंगा। दौलत हो या ना हो, मैं खुदा की सिताइश करूंगा। दोस्त हो या ना हो, मैं खुदा की सिताइश करूंगा। चीजें हो या ना हो, मेरा ईमान चीजों पर नहीं है, मेरा ईमान चीजों के देने वाले खुदा पर है। और मैं ये जानता हूं कि खुदावंद इन सारी बातों में काम कर रहा है। ये चीजें मुझे खुदा की मोहब्बत से जुदा नहीं कर सकती। Faith in the midst of confusion, ईमान रखना उस वक्त जब हालात, सुनिए, जब धुंध है तो आगे बिलीव करना कि आगे सड़क है, उस सड़क से आगे नहीं गए हम। अय्यूब सारी पिक्चर नहीं देख रहा। सुनिएगा, इधर देखिए, मैं और सनील और कुछ बंदे थे हमारे साथ। हम सियालकोट गए, धुंध थी वहां पर, हम उन राहों पर कभी नहीं गए, लेकिन हमें बिलीव करना था कि ये रास्ता हमें मंजिल पर ले जाएगा। और हमने ड्राइव किया धुंध के अंदर, हमें सड़क भी नजर नहीं आ रही और साथ एक बहुत बड़ी नहर थी, लेकिन हमें बिलीव करना था कि ये नहर हमें डुबो नहीं सकती, ये रास्ता जरूर हमारी मंजिल की तरफ ले जाएगा। हमें उन हालातों में खुदा पर बिलीव करना जब हमें आगे कुछ नहीं नजर आ रहा, लेकिन हमें आगे ये नजर आ रहा है कि मेरा रास्ता शायद धुंधला हो, लेकिन मेरी मंजिल धुंधली नहीं है। मेरा खुदा आगे है, मेरा रास्ता शायद धुंधला हो, मेरा रास्ता शायद मुश्किल हो, मेरा रास्ता शायद नजर ना आने वाला हो, मेरा रास्ता शायद बम्पी हो, मेरा रास्ता शायद टूटा हुआ हो, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा खुदा मेरे लिए रास्ते बनाने वाला है। मेरे रास्ते बुरे हो सकते हैं, मेरी मंजिल कभी भी बुरी नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी मंजिल मेरा खुदा है। वो मुझे कत्ल कर ले तो भी मैं क्या करूंगा? हाँ, इंतजार करूंगा। द पावर ऑफ, तीसरा पॉइंट है द पावर ऑफ जोसेफ, जॉब डिक्लेरेशन। सुनिए, द पावर ऑफ जॉब डिक्लेरेशन, इसका मतलब है उसके लफ्जों की कुदरत। क्या? सारे बोलिए, उसके, बोलिए, मैं जिंदा नहीं रहूंगा, लेकिन मेरे ईमान की स्टोरी जिंदा रहेगी। जो सिगरेटें, चरसें, शराबें, फीम, नशा, हीरोइन, भंग पीता है, उसकी क्या स्टोरी है? क्या ईमान की स्टोरी है? तीसरा पॉइंट है द पावर ऑफ जॉब डिक्लेरेशन। लिखा है, दोबारा पढ़िए इसी आयत को, आए निकालिए, उसके ईमान की कुदरत चेक करें। जॉर्ज पढ़िए, खड़े होकर आहिस्ता आहिस्ता जॉर्ज पढ़िए, तेज नहीं पढ़ना। सुनिए, सारे गौर से सुने, सारे तवज्जो करें खुदा के कलाम पर, बच्चों को छोड़ दें। ये कलाम हफ्ते के बाद आपको मिलता है और इस पर गौर किया करें। जी शाबाश। 15 सर जी, 13 बाब की 15 है। शाबाश, सुनिए गौर से। देखो वो मुझे कत्ल करेगा, मैं इंतजार नहीं करूंगा। बहरहाल मैं अपनी राहों की तायद उसके हजूर
करूंगा। मैं अपनी राहों की क्या करूंगा? उसके आगे पढ़िए। शाबाश जॉर्ज। ये भी मेरी निजात का बाइस होगा, ये मेरी, क्योंकि कोई बेखुदा उसके सामने नहीं आ सकता। आमीन। बैठिए, सुनिए सुनिए। इस तरह का ईमान आपके बच्चे चले जाएं, क्या आप ईमान रखेंगे? क्या आपकी सब कुछ, आपकी जायदाद चली जाए, आपकी जमा पूंजी चली जाए, तो क्या आप खुदा पर तब भी भरोसा करेंगे? अयूब के लफ्जों की कुदरत चेक करें, कितनी कुदरत है उसके लफ्जों के अंदर। यह भी मेरी निजात का बायस होगा। वाह, कैसा ईमान है! सुनिएगा, कैसा ईमान है! उस वक्त ईमान रखना जब बच्चे भी ना रहे। मैं कहता हूं एक फैमिली का एक ही बेटा हो, वो मर जाए, क्या खुदा पर उस फैमिली को ईमान रखना कितना मुश्किल हो जाएगा? बिलीव करना। क्या कहेंगे आप? टू डिफिकल्ट। किसी का जवान बेटा मर जाए, उसके लिए खुदा की जात पर ईमान रखना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। लेकिन गुलाम की, जिसकी कल डेथ हुई है, हम कब्रिस्तान से निकल रहे थे, मेरे साथ मकबूल था, तो मैंने कहा यार, उसने कहा जो खुदावंद की मर्जी है खुदा ने उसको पूरा किया है। उसने उस वक्त भी ईमान रखा खुदा की जात पर, जब उसका एक ही बेटा, जवान बेटा, वही रोटी पानी का असबाब था, और वो चला गया। और उसने उस वक्त भी खुदा पर ईमान रखा। क्या, इधर देखिए, जितने यहां पर बैठे हुए हैं, इधर मेरी तरफ देख, क्या आप उस वक्त भी ईमान रखेंगे जब सब कुछ चला जाए, जब कुछ भी ना रहे? हमारी बड़ी दफा में बीमारी आती है, हमारा खुदा पर भरोसा रखना मुश्किल हो जाता है, नहीं होता, टफ हो जाता है। लेकिन वो तो सब कुछ हार के भी कह रहा है, मैं तब भी अपनी राहों की ताईद खुदावंद से करूंगा। ट्रस्टिंग गॉड्स, खुदा की, इधर देखिए, खुदा की हुक्मियत पर, खुदा की सर्वेनिटी पर, खुदा की ऑलमाइटी ताकत पर भरोसा रखना। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह कहना कि खुदा कादर है। अगर आप यशाया 55 निकालें, उसकी 8वीं आयत निकालिए जल्दी से, हमारे पास टाइम बड़ा कम है, और इसके बाद हम दुआ करेंगे, क्योंकि फिर हम दुआ करेंगे जल्दी से। मैं जल्दी से इसको वाइंड अप करूंगा। 55, जल्दी से, 55 की 8, यशाया 55 की 8 निकाल लिया है ना? यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। प्रेज गॉड। लिखा है, खुदावंद फरमाता है कि मेरे ख्याल तुम्हारे ख्याल नहीं, और ना ही तुम्हारी राहें मेरी राहें हैं। अयूब ये जानता है कि मेरी राहें गलत हो सकती हैं, लेकिन मेरे खुदा की राहें कभी गलत नहीं हो सकती। मेरे हालात टेढ़े हो सकते हैं, लेकिन मेरे खुदा के हालात टेढ़े नहीं हो सकते। अयूब ये जानता है कि मेरा निजात दहिंदा, मेरा मखलसी देने वाला, मेरा छुटकारा देने वाला बड़ा मशहूर हवाला है। अयूब की किताब के अंदर सबसे मशहूर आयत है, अयूब 19 बाब की 25वीं आयत में यूं कहता है, लेकिन मैं ये जानता हूं, मेरे पीछे बोलिए, लेकिन मैं ये जानता हूं, आवाज कम है आपकी, लेकिन मैं ये जानता हूं, आवाज अभी कम है, लेकिन मैं ये जानता हूं। अयूब की किताब की सबसे पावरफुल वर्स ये है जो मैं पढ़ रहा हूं। कौन सी मैंने हवाला बताया? 19 की
25 मिलके बोलिए 19 की 25 ये सबसे मशहूर आयत है इस किताब की। वो क्या कहता, लेकिन मैं ये जानता हूं कि मेरा मखलसी देने वाला जिंदा है और आखिरकार वो जमीन पर खड़ा होगा। आमीन। और आगे लिखा हुआ है, और अपनी खाल के इस तरह बर्बाद हो जाने के बाद भी मैं अपने इस जिस्म में से, ये इस किताब की मरकजी आयत है। यूहन्ना की इंजील 3:16, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उस किताब की मरकजी आयत है। यूहन्ना की इंजील की जो मरकजी आयत है वो ये है, देखो खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी, उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया। जो अय्यूब की किताब की मरकजी आयत ये है, वो जानता, वो कहता मैं जानता हूं। आप सुनिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए सब। आपकी फैमिली में से कुछ लोग चले जाएं, क्या आप खुदा पर बिलीव करेंगे उस वक्त? जो आपका सहारा हो, जो सब कुछ हो, उस वक्त ट्रस्ट करना खुदावंद की जात पर। हाँ, हमें बीमारी आए, हमारा ट्रस्ट लेवल लूज हो जाता है, हो नहीं जाता? झूठ नहीं बोलना। आप बीमार हो गए हैं, आपका ईमान का लेवल पता नहीं खुदा किथे है, मैंने तो शफा ही नहीं होंगी, मेरे तो काम ही नहीं सीधे होंगे। हमारा उस वक्त क्या हो जाता है लेवल? हाँ, लेकिन इधर मैं आखिरी बात करूंगा, इसके बाद हम दुआ करेंगे। सुनिए, इधर देखिए, मेरी तरफ देखिए। अय्यूब ये जानता है उसके साथ दोस्त भी ना रहे, उसके साथ कोई भी ना रहे, उसकी बीवी भी उसका साथ ना दे, क्योंकि उसकी बीवी ने भी कहा था कि लानत कर ऐसे खुदा पर और मर जा। जब आपके लोग जो आपके साथ जुड़े हुए, वो भी आपको समझे ना, वो भी आपको समझे ना। अय्यूब को ना उसकी बीवी समझ रही है, ना उसके दोस्त समझ रहे हैं, लेकिन अय्यूब ये जानता है कि जिस राह पर मैं जा रहा हूँ मेरा खुदावंद मुखलसी देने वाला है, और जब वो खड़ा होगा तो सारी चीज़ें बदल जाएंगी। आपके हालात टफ हैं। इन दिनों में हमने काफ़ी लोगों को लॉस किया। इन दिनों में हमने 4-5 मेमोरियल सर्विस, 4-5 लोगों को एक महीने में हमने लॉस्ट किया, लेकिन उनके जाने से हमारा ईमान कमज़ोर नहीं हुआ, हमारा ईमान और ज़्यादा खुदावंद की ज़ात पर बिल्ड हुआ है। मेरे पास घर ना हो, मेरे पास बच्चों की फीस ना हो, मेरे पास मीटर ना हो, बिजली ना हो, पानी ना हो, गैस ना हो, हम इन्हीं चीज़ों से मायूस हो जाते हैं। खुदा किथे है? मेरे पास रोटी ना हो, क्या झूठ नहीं बोलना, हमें तो ये चीज़ें मायूस कर देती हैं। बड़े सदमे तो बहुत आ गए हैं। अगर हमें ये चीज़ें, इधर देखिए, आखिरी बात करूंगा, अगर हमें ये चीज़ें क्या कर रही हैं, मायूस कर रही हैं, तो हमारे ईमान का लेवल कितना है? हाँ, उस बंदे का ईमान का लेवल चेक करें जिसके जिस्म पर भी कीड़े हैं, और जिसके बच्चे भी नहीं रहे, और जिसकी जायदाद भी नहीं रही, और जिसके दोस्त भी नहीं रहे, और जिसकी बीवी भी शिकायत करने वाली है, और जिसके सब कुछ ख़त्म हो गया है, तो भी वो कहता है मैं ये जानता हूँ कि मेरा खुदावंद मखलसी देने वाला है, और वो जिंदा है, और वो कादर है, और वो जलाल का बादशाह है, और वो सबसे बड़ा है, और वो सबसे आला है, और वो सबसे उत्तम है। खुदावंद आपको बरकत दे। यीशु के लिए जोरदार तालियां बजाएं। क्या मैं खुदावंद पर बिलीव करूंगा जब हालात क्या हैं? हाँ, मैं करूंगा बिलीव उस वक्त। करेंगे आप? सुनिए, खुदा हमें कब टेस्ट करता है? जब हमारे पास बहुत कुछ है। कई लोग पता कि मेरे को बड़ा कुछ आएगा, मैं वे खुदा से की करता ले। हमें उस वक्त भी जब थोड़ा है और खुदावंद हमें देख रहा है, हमें उस वक्त भी उसकी जात पर भरोसा करना है।
کیونکہ وہ تھوڑے کو زیادہ کرنے کی قدرت رکھتا ہے اور زیادہ کو تھوڑا کرنے کی قدرت. کسی کے پاس زیادہ ہے وہ بھی تھوڑا ہو جائے گا. خداوند آپ کو برکت دے.